بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ آ کر گاڑی میں بیٹھے، تب بھی وہ کافی زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ اب نور مل ہو جاؤ، مزید ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خضر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی چھٹی حصے سے کچھ غلط ہونے کا اشارہ کر رہی تھی۔ کیا مطلب؟ روح نے معصومیت سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ اب تمہیں ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے محترمہ، اپنی اصلیت میں آ جاؤ اور وہ فائل میرے حوالے کر دو۔ خضر سے اب مزید برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اور میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ فائل میں اپنے شوہر کو دوں گی، تو آپ بار بار کیوں مانگ رہے ہیں مجھ سے؟ روح نے اس کی طرف دیکھ کر پریشانی سے کہا، کیونکہ اس کی باتیں روح کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ بھائی؟ میں تمہیں بھائی لگتا ہوں؟ خضر نے اسے گھور کے دیکھا۔ کچھ نہیں کہہ رہا میں، تمہیں تو ڈیول ہی سنبھالے گا، اس نے اکتا کر کہا اور گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی، جبکہ روح اس کی باتوں کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ ڈیول کیا؟ یہ بے ڈھنگا نام اس کے شوہر کا تھا، لیکن یہ کیسا نام ہے؟ اس نے تو کبھی پہلے نہیں سنا۔ ہو سکتا ہے پیار سے کہتے ہوں، روح نے سوچا، اور دبئی کی صاف ستھری خوبصورت سڑکوں کو دوڑتے ہوئے دیکھنے لگی، جبکہ خضر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ فون پر تو اس سے کافی بے باکی سے بات کر رہی تھی، اب وہ اسے بھائی کہہ کے پکار رہی تھی۔ یہ فون والی لڑکی تو ہرگز نہیں لگ رہی تھی۔ سڑک پر چیکنگ پوسٹ دیکھ کر خضر کو اچھا خاصا غصہ آ گیا۔ اس کا منہ ویسے بھی بنا ہوا تھا کیونکہ معصومہ اس سے سیدھے طریقے سے بات نہیں کر رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ کافی زیادہ غصے میں تھا۔ وہ جلدی سے جلدی اسے ڈیول کے سامنے لے کے جانا چاہتا تھا تاکہ وہ خود ہی اس سے بات کر کے فائل معصومہ سے لے کر اس کے حوالے کر دے، تاکہ وہ شارٹ تک وہ فائل پہنچ جائے۔ وہ ایسا ہی تھا، ڈیول اسے جو بھی کام دیتا وہ جلدی سے جلدی اپنا کام ختم کرنے کی کوشش کرتا، لیکن اس لڑکی کی وجہ سے وہ اب تک اپنا کام نہیں ختم کر پا رہا تھا۔ اس کا ارادہ معصومہ کو اپنے آدمی کے ساتھ گھر بھیج کر خود جیل جانے کا تھا، لیکن وہ تو تب ہوتا جب معصومہ اسے وہ فائل دیتی، جب معصومہ نے آگے انہیں کے ساتھ کام کرنا تھا، جس کی وجہ سے وہ کسی بھی قسم کی بدمزگی نہیں چاہتا تھا، اور اب غصے سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ روح پہلے اسے اسی طرح سے غصہ کرتے دیکھتی رہی، پھر گاڑی میں رکھی پانی کی بوتل اٹھا کے اس کی طرف بڑھائی۔ یہ پانی پی لیں، آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اس نے معصومیت سے کہا۔ تم اپنا منہ بند کرو اور خاموشی سے بیٹھی رہو، وہ غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا۔ کوئی اس حد تک ایکٹنگ کیسے کر سکتا ہے؟ برا مت منائیے گا بھائی، لیکن غصہ اس سلگتی ہوئی لکڑی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جلتی ہے۔ پلیز آپ غصہ مت کریں، اس میں آپ کا اپنا ہی نقصان ہے۔ میں جانتی ہوں آپ بہت بڑی بزی ہیں، بہت کام ہوگا آپ کو، میری وجہ سے آپ کو اتنی پریشانی ہو رہی ہے، وہ بولے جا رہی تھی، جبکہ خضر حیرانگی اور پریشانی سے اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ لڑکی میری بات سنو، تم اپنی یادداشت بھول تو نہیں آئی؟ دیکھو، اگر ایسا ہے تو پلیز مجھے بتا دو، تمہارا سر کسی بھاری چیز سے تو نہیں ٹکرایا؟ میں تمہیں ابھی ڈاکٹر کے پاس لے کے چلتا ہوں، لیکن پلیز ابھی یہ بیکار بے فضول سی ایکٹنگ خبردار جو تم نے ڈیول کے سامنے کی، وہ سیدھا شوٹ کر دے گا تمہیں۔ خضر نے اسے تحمل سے سمجھانے کی کوشش کی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ اب روح بھی اس کی بہکی بہکی باتوں سے پریشان ہوئی تو آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے، جبکہ اس کے آنسو دیکھ کر خضر بری طرح سے کھٹکا۔ کچھ نہیں کہہ رہا بہن جی، ہم گھر چلتے ہیں، باقی باتیں وہیں ہوں گی آپ کے شوہر کے سامنے۔ خضر نے جیسے ہار مانتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اس نے نرم آواز میں کہا، تو خضر کو ایک بار پھر سے اپنے معصوم چہرے کو دیکھنے پر مجبور کر گئی۔ وہ وائٹ پینٹ اور ریڈ شرٹ میں ہونٹوں کا لال لپسٹک سے رنگے بہت حسین لگ رہی تھی۔ وہ عام سے حلیے میں بھی غضب ڈھاتی تھی، اور اگر اتفاق سے کوئی ڈارک کلر پہن لے تو اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگ جاتے، اور آج اس نے جان بوجھ کر یہ رنگ پہنا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس رنگ میں وہ بے حد حسین لگتی ہے۔ خیر، آنے والی لڑکی کو بتانا بھی تو تھا کہ یہاں اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی اور کوئی نہیں، اور ڈیول صرف اسی کا ہے، اس لیے آنے والی لڑکی ان کے ساتھ کام کرنے والے ہر لڑکے کے ساتھ فلرٹ کر سکتی ہے، لیکن ڈیول کے ساتھ نہیں، کیونکہ اس کا حق صرف اور صرف لیلا رکھتی ہے۔ گاڑی اپنے مقام پر رکی اور خضر تیزی سے گاڑی سے باہر نکل آیا، جبکہ وہ حیران پریشان سی اس کے پیچھے آئی تو نظر سامنے خوبصورت نازک سی لڑکی لیلا پر پڑی۔
इसे कुछ इत्मीनान हुआ कि यहाँ तो लड़कियां भी हैं। वो लैला के सामने आकर जरा सी मुस्कुराई, मगर लैला का ऐसा कुछ भी करने का कोई इरादा ना था। डेविल वापस आ गया। मैं इसने पूछा। हाँ, अभी कुछ देर पहले आया है। मैं गई थी इसके पास। कहने लगा, डिस्टर्ब मत करो, वो रेस्ट करना चाहता है, इसलिए मैं बाहर आ गई हूँ। ठीक है, मैं उससे मिलकर आता हूँ, तुम मेरे साथ आओ, उसने रूह की तरफ इशारा करते हुए कहा। इसने कहा है कि इसे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। लैला ने अपनी बात पर जोर देते हुए एक सुलगती नजर पास खड़ी रूह पर डाली, जो कि आसमानी रंग के बुर्के और हम रंग स्कार्फ में मुकम्मल कैद थी। सिवाय चेहरे के इसके जिस्म का कोई भी हिस्सा बेलिबास ना था। खैर, लैला के लिए ये कोई नई बात ना थी। दुबई में ज्यादातर औरतें ऐसे ही बुर्के में पाई जाती थी। इसने मुझसे कहा था कि मैं जैसे ही आऊँ इससे मिलूं, और तुम्हें मेरा काम सिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ बे सिर्फ तुम ही इसे डिस्टर्ब करती हो, बाकी हम सब तो अपना काम से काम रखते हैं। अब खिजर को किसी ना किसी पे तो गुस्सा निकालना ही था, तो लैला ही से ही। जबकि इस नई लड़की के सामने इतनी बेइज्जती के बाद लैला बिल्कुल अपनी शर्ट के कलर की तरह हो चुकी थी। आओ खिजर, एक काम कहा था तुमसे, वो भी ढंग से नहीं हुआ। खिजर को अपने कमरे में आते देखकर डेविल ने कहा। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। खिजर को उसने सिर्फ और सिर्फ मासूमा को एयरपोर्ट से लाने का काम दिया था। वो तो उसने बिल्कुल ठीक तरीके से किया। अब कौन से काम की बात कर रहा था वो? खिजर कुछ समझ नहीं पाया। मैंने अकरम को भेजा है मासूमा को एयरपोर्ट से लाने के लिए। तुम जिस लड़की को लेके आए हो वो कोई और है। अभी वो खिजर की तबीयत साफ करने वाला ही था कि आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती, पूरे हाल का जायजा लेती वो कमरे में दाखिल हुई। क्या मतलब? ये वो लड़की नहीं है? खिजर ने आहिस्ता आवाज में कहा। इसके पास वो फाइल है, ये कह रही थी कि वो तुम्हें देगी। रूह खिजर के करीब आकर खड़ी हुई तो वो कहने लगा, जबकि रूह का सारा ध्यान सामने खड़े आदमी पर था। कहते हैं निकाह के दो बोल में बहुत ही ताकत होती है, लेकिन घर से लेकर यहाँ तक इसने अपने शोहर के बारे में कुछ महसूस ना किया। वो तो उसे सोचना भी नहीं चाहती थी, लेकिन अब तो उसके चेहरे से नजरें हटाना भी नामुमकिन लग रहा था। वो शहजादा नहीं बल्कि शहजादियों को मात देने वालों में से था। बिल्कुल ठीक कहती थी फातिमा बीबी, इसकी जिंदगी में कोई शहजादा ही आएगा। आज उसे यकीन आ चुका था कि इसकी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं है जितनी के सब के कहते हैं। अब तो उसे खुश होना चाहिए, लेकिन ना जाने क्यों उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो उसके सामने खड़ा उससे ना जाने क्या बात कर रहा था, लेकिन रूह तो बस उसके गाल पर नुमायां होने वाला वो डिम्पल देखती, जो बोलते हुए उसके गाल पर रोशन सितारे की तरह चमकता, और फिर जब वो खामोश होता तब वो सितारा भी खामोश हो जाता। देखो, तुम्हें यहाँ नहीं आना था। तुम गलती से यहाँ आ गई हो। तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, लेकिन फिक्र करने की जरूरत नहीं, खिजर तुम्हें छोड़ आएगा। वो इसके करीब खड़ा आहिस्ता से उसे बताने लगा, लेकिन फिर इसने नोट किया कि ये लड़की तो इसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? इस बार जरा ऊंची आवाज में बोला ना। रूह जैसे ख्यालों की दुनिया से बाहर निकली। ये कागजात। रूह को कुछ समझ ना आया तो फौरन अपने हाथ में रखे निकाह नामे के पेपर्स उसने उसे दिखाने लगी। ये क्या है? वो जरा सा उलझा, लेकिन उसके हाथ से पेपर्स ले लिए। ये एक निकाह नामा था, यकीनन सामने खड़ी सी लड़की का था, रूह नूर। इसने इसका नाम लेकर इसकी तरफ देखा। जी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं आपके पास पहुंचूंगी भी कि नहीं। बहुत डर लग रहा था। उसको पता है जहाज कितना बड़ा था। अपने दोनों हाथों को खोलकर उसे बता रही थी, जबकि उसका सारा जिस्म लर्ज रहा था। मैं तो पहले कभी बैठी भी नहीं, अभी भी हाथ कांप रहे थे। वो जरा सी मुस्कुरा कर बोली। वो क्या बोल रही थी वो खुद भी समझ नहीं पा। सामने खड़ा आदमी इसका शौहर था, इसके बारे में सब कुछ जानता था। तो क्या वो ये नहीं जानता कि वो पहली दफा सफर करने पर घबराई हुई है? लेकिन फिर भी रूह का दिल चाहा कि आज उसके सामने खुलकर सब कुछ बता दे। इसने कितनी तकलीफें सही हैं, बात बात पर गाली, बात बात पर मार पीट। पिछले 19 साल से वो कितनी अजियत सह रही है। यही तो था उसका हमदर्द, यही तो था उसका अपना। इसी के सामने तो खुलना था उसे। इसे ही तो अपने दिल का हाल बताना था। वही तो था उसका साहिबा, उसका शौहर, इसका सब कुछ। आप डर नहीं लग रहा? आप मिल गए ना? इसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन फिर भी इसको देखकर वो मुस्कुराई। ओ मोहतरमा, क्या बोल रही हो तुम? खिजर, जो ना जाने कब से उसकी बातों से तंग आया हुआ था, अब मजीद इस गलतफहमी को
हवा नहीं दे सकता था। खिज़र वेट, तुम बैठो। इसने खिज़र को रोक कर रूह को बैठने का इशारा किया। वो आंखों से आंसू साफ करती मुस्कुराती हुई बैठी। तुमने कुछ खाया? उसने आराम से रूह को मुखातिब करते हुए पूछा। वो समझ चुका था कि ये लड़की इस सफर से काफी घबराई हुई थी, और अब वो उसे ये कहता कि वो इसका शौहर नहीं बल्कि एक डॉन है और वो गलत पते पर पहुंचाई है तो वो मजीद घबरा सकती थी। इसीलिए उसे तहम्मुल से इससे बात कर रहा था। अकबर से कहूँ कि खाने के लिए कुछ लेके आए। तुम आराम से खाना खाओ, फिर बात करते हैं, इसने नरमी से रूह को कहा और खिज़र को लेकर बाहर निकल आया। ये निकाहनामा लो और पता करो इस लड़की का शौहर कहाँ है। इस तरह से करता है कोई? इसे कैसे अकेली भेज दिया लड़की को? हाय हाँ, बेचारी कितनी डरी हुई है। वो डेविल की वजह से इससे सख्ती से बात कर रहा था। अब नूर हो गया, क्योंकि डेविल खुद इससे इतनी नरमी से बात कर रहा था। तो वो क्या पागल था इतनी मासूम लड़की से इतनी सख्ती से पेश आता? मैं पता करवाता हूँ इसके शोहर का, तब तक हम इस लड़की को नहीं बताएंगे कि वो अनजान लोगों के पास है। और लैला से भी कहो नॉर्मल इंसानों की तरह इसके करीब रहे। जरूरी नहीं कि जैसा हम सोच रहे हैं वो ऐसी ही हो। इस बार डेविल के लहजे में कुछ और था। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। खिज़र को ये बात कहते हुए हमेशा ही शर्मिंदगी होती थी, लेकिन वो भी क्या करता। डेविल हमेशा आधी बात छोड़ देता था। जरूरी नहीं कि मासूम चेहरों के पीछे लोग भी मासूम हो। ये हमारे किसी दुश्मन की चाल भी हो सकती है। लैला से कहना अकरम आ जाए तो फाइल लेके जेल चली जाए। इसने खिज़र का कंधा थपथपाया और बाहर निकल गया। लो जी, रूह तो पहुंच गई डेविल के पास, अब क्या होगा।